Okay, we will start the class. Okay, after color coding of resistance, we have discussed about capacitors. Okay, and in color capacitance, we have said that a capacitor is an electronic component that is used to uh, store energy or electric charge. Okay, and also we have seen that the unit of capacitance is farad, and it is named after Michael Faraday. Then we have discussed that there are two plates, that is construction of capacitor. There are actually two metallic plates separated by a dielectric material. This dielectric material can be uh, paper. Then what else? You can answer. Plastic, Plastic. Then Mica. mica. paper, Paper എഴുതി. Paper, plastic, mica, and one more. ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്. Air. Okay. Air ആവാം. Okay. So air. So two metallic plates separated by a dielectric material. That is how capacitor is constructed, and this will be covered by a protective shield. Okay. Normally, if you keep capacitor like this, due to moisture or dust, its value will change. So we don't want that to happen. So what we will do means entire unit, this two plates and this dielectric medium will be covered by a paper shield. And we have seen how capacitor is working, and then we have classified capacitor, fixed capacitance and variable capacitance. And fixed capacitor again classified into polarized and non-polarized. And variable capacitor, there are two classifications: tuning capacitor and trimmer capacitor, or padder, we can call it as like that. And we have seen we have discussed these images also. And this is some diagrams. Okay, till padder we were discussing. Padder and trimmer, what was the basic working? For padder and trimmer, we have an equation, epsilon A by D. That means capacitance is proportional to area or overlapping area. That is the correct word. Okay, overlapping area, and inversely proportional to distance between the plate. So in the case of trimmer, if you rotate this screw, the overlapping area between two plates will be changing, so capacitance also will vary. And in case of padder, if you rotate this screw, one of the plate will move upward and downward due to that screw and nut mechanism. So that distance will change. If distance changes, capacitance also changes. So these are also some diagrams of capacitance. So all this comes under ceramic capacitor. You may have seen this one in circuit boards. They are commonly used. And this is tantalum or monolithic ceramic capacitance. This also you may have seen. This is electrolytic capacitors. And these are all surface mounting. There is new technology that means there is no leads and all. And the size of the component is very small compared to the previous capacitor versions. And how to read a capacitance value, that is my next topic. Okay, so there are a lot of methods to read the capacitance value. We know that as in the case of resistor, we had only one method, that is color coding. Okay, resistor in the case we method color coding. But in the case of capacitor, we have three different methods how to read a capacitance value. In some capacitance, the value will be directly written. Okay, so first method is, in some capacitance,
the value will be directly returned. And in some capacitance, they will be using numerical code. And in some capacitance, we will be using color coding. Okay, so there are three methods. In some capacitor, they will be writing this capacitance value, and in some capacitance, they will be writing some numerical code. So based from that numerical code, we have to calculate what is the capacitance value. And in some capacitance, they will be using color coding method. So normally in electrolytic capacitance, so this is the first method. Normally in electrolytic capacitance, so here you can see some 10 micro. It is written. Okay, micro is the symbol, so it is written like 10 micro. So that means 10 microfarad. And here you can see it is written 0.45 microfarad. So that is the value of capacitance. So on electrolytic capacitor, the value will be directly written on the capacitance. So they have also written 0.45 microfarad, 100 volt. So the maximum voltage withstanding capacity is 100 volt. If you apply a voltage more than that, it will burn or burst, like നമ്മൾ സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കലുണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ അടിച്ചു പോകുന്ന, നമ്മൾ അടിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും, സംഭവം ഡാമേജ് ആയി പോകും. So the maximum voltage it can withstand is 100 volt, and the value is directly written, that is 0.45 microfarad. So that is one method, or that is mostly followed in the electrolytic capacitor. So on electrolytic capacitance, the capacitance value will be directly written on the capacitor. And the second method, that is actually numerical coding. So in your exam point of view, there will be one question like find the actual value of, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ കളർ കോഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ തരും. കളർ കോഡിംഗ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ. ഇഫ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് ദ വാല്യൂ, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ കോഡിംഗ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റർ. That is one question. Along with that question, you will be also asked to find out the value of capacitance. But they won't ask this one. They won't show pictures like this to read the value. They will be following this method, numerical code. They will give you some numerical code, and from that numerical code, you have to find out what is the value of capacitance. Clear അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഏത് പാർട്ടാണ്? ന്യൂമറിക്കൽ കോഡിംഗ് ആണ്. So here we have some rules. Normally if I say 5 rules are there. So we are finding the value of capacitor based on these 5 rules. If you learn these 5 rules, you can easily find out what is the value of capacitance. Okay, clear അല്ലേ? ഇത്രയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല? എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first rule is, if the number written on the capacitor is greater than 1. So assume that there is a capacitance like this. So I'm drawing a capacitor like this. 2 terminals are there. So if the number written on this capacitor is greater than 1, so then the value will be in PF, that is picofarad. നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പിക്കോഫാരഡ്. പിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Okay, so there are few terms like that. I will write D, that is for deci. Okay, decimal എന്നുള്ള ആ ഡെസി ആണ് വരിക. Okay, 1 minute. Deci. Deci means it is actually 10 raised to minus 1. Deci എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 10 raised to minus 1. Okay. Then centi. Centi means 10 raised to minus 2. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ആയിട്ട് വരും.
10 raised to minus 2. Then പറയാ പറ 10 raised to minus 3. 10 raised to minus 3. Okay. So that is the first 3. Then we have micro. Micro means 10 raised to minus 6. 4 minus 6. 10 raised to 4 അല്ല, അവിടെ മുതലേ 1, 2, 3 എന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ, പിന്നീട് 6 ആണ്. ഓക്കെ. Then nano. What is nano? 10 raised to Minus 9. 9. Minus 9. Okay. Then we have pico. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് പൈക്കോ എന്നും പറയാം, പിക്കോ എന്നും പറയാം. രണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ P8 10 raised to minus 10. 10 raised to minus 10. അല്ല, 10 raised to minus 12 ആണ്. ഓക്കെ, പിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫെംറ്റോ ഉണ്ട്, ആറ്റോ ഉണ്ട്. അത് 10 raised to minus 15 വരും, 10 raised to minus 18 വരും. ഓക്കെ, ഡെസി, സെന്റി, മില്ലി, മൈക്രോ, നാനോ, പിക്കോ, ഫെംറ്റോ, ആറ്റോ, അങ്ങനെയാണ് വരിക. 1 ആണ് ഡെസി, -2 ഈസ് സെന്റി, -3 ഈസ് മില്ലി, 10 raised to minus 6 ഈസ് മൈക്രോ, 10 raised to minus 9 ഈസ് നാനോ, 10 raised to minus 12 ഈസ് പിക്കോ, 10 raised to minus 15 is femto, atto is 10 raised to minus 18. Okay, നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വേണ്ടത് we need these 3. Okay, micro, nano and pico. Micro means 10 raised to minus 6, nano means 10 raised to minus 9, pico means 10 raised to minus 12. Okay, ഇത് എവിടെയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ലേ? നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക്. Okay, so if the value on written on the capacitor is greater than 1, then the value is in picofarad. So that means greater than 1. If the value written, suppose example, if it is at 10, if the value is 10, that means 10 picofarad. 10 raised to. അതായത് 1-ന് മുകളിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഈ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ മേലെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിക്കോ ഫാരഡിലായിരിക്കും. അവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, 10 മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ഇറ്റ് ഈസ് 10 പിക്കോ ഫാരഡ്. Otherwise, if the value returned on the capacitor is less than 1, it is in microfarad. So if it is 0.1, that means it is not 0.1 picofarad, it means 0.1 microfarad. Clear ആയോ? അതായത് on that capacitor there will be a value written. Okay, if that value is greater than 1, that means you have to read only that value will be written. Okay, 10 means 10. So if it is greater than 1, you have to assume it is in picofarad. If it is less than 1, it is in microfarad. Okay, so normally 2 digits will be written like that. Okay, ഇത് 2 ഡിജിറ്റിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. So that is one more point I have to add with that. This is applicable only for 2 digits. If there are 3 digits in the number, അതായത് so if on that capacitor if they have written some 3 digit, so something like 331 or something like 104. For example given here is 104. So if there are 3 digits in the number, the third digit indicate the number of zeros to be put after first 2 digits. So if you get something like 331, then you write 33 and third digit is number of 0 to be put after that. So 10, that means you have to write like 330.
And 104 means first you have to write 1 0, then afterwards you have to write 4 zeros. Number of 0 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. So you have to write some 4 zeros like that. And its value is in picofarad. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കണം. We have to add this value in picofarad. Okay. So if there are 3 digits in the number, the third digit indicates the number of zeros to be put after first 2 digits, and the value will be in picofarad. So if it is 104, you have to first write 1 0, that is first 2 digits, then the third digit, that is actually 4. So instead of that 4, you have to write 4 zeros. ആ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്? 4 zeros-നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ 4 zeros നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണം. So then you have to, അത്രയും കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ, നമ്മൾ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. You have to add picofarad along with that. So again ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഒന്നും കൂടി ഇവിടത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത്. So it is actually 1 into ഈ എല്ലാ സീറോനെയും കൂടി ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക? ഇപ്പൊ എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 5 zeros ഉണ്ട്. Can I write this like 10 raised to 5? 1 into 10 raised to 5 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ പിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? വാട്ട്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പിക്കോ? Okay. So now the value will become like that, 1 into 10 raised to 5 into 10 raised to minus 12. So if I multiply, what will be the result? ഇത് രണ്ടും 10 raised to 5 into 10 raised to minus 12 എത്രയാ വരിക? 10 raised to minus 60. 10 raised to minus 7. Minus 7. 10 raised to minus 7. Okay. So now ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. We got something like this. And ഈ 10 raised to minus 7 നമ്മളൊരു വേർഡ് ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. പിക്കോ, നാനോ അതുപോലത്തെ വേർഡ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. So we know the value of 10 raised to minus 6 അല്ലേ? 10 raised to minus 6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? മൈക്രോ ആയിരുന്നു. So I can write it as 1 into 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 7. So I am writing again like 1 into 10 raised to minus 1 into 10 raised to minus 6 എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. So that means 1 into 10 raised to minus 1 എത്രയാ? 0.1. അതായത് 1 divided by 10 ആണ് അല്ലേ? divided by 10 ആണ്. That is actually 0.1. 10 raised to minus 6 we know it is micro. So it is actually 0.1 microfarad. Clear അല്ലേ? Sir, yes. Okay. So now we will go to the third point. സാർ ആടെ കുഴപ്പമുണ്ടാ? എവിടെ? ആടെ 10 raised to minus 7 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമുണ്ടാ? എന്റെ ഫാരഡ് എന്നിട്ടാ പോരെ? ഫാരഡ് ഇട്ടാ മതി. പക്ഷെ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അര മാർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കളയും അവിടെ. മനസ്സിലായോ? ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പേഴ്സൺ. ആരാണോ നോക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു അര മാർക്ക് അവിടെ കുറക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ 0.1 മൈക്രോഫാരഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതണം. നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല? അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായി. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കേട്ടോ. അര മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഒരു 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3-ന് അര മാർക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? 1.5 മാർക്ക് പോയില്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. 1 into 10 raised to അത് ഏതാ? 1 into 10 raised to 5 into 10 raised to minus 12 വരും അല്ലേ? So what we are doing is we are multiplying 10 raised to 5 and 10 raised to minus 12. Okay, അത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ട. രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് we have to subtract it. So 1 into 10 raised to 7 you will get. So 1 into 10 raised to minus 7. ഓക്കെ. സോ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 10 raised to minus 6 മൈക്രോ ആണെന്നറിയാം, 10 raised to minus 9 നാനോ ആണെന്നറിയാം, 10 raised to minus 12 എന്നുള്ളത് പൈക്കോ ആണെന്നറിയാം. അപ്പൊ ആ ഒരു വേർഡിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം നമ്മളിത്. ഓക്കെ. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 0.1 മൈക്രോഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 100 ഇൻറ്റു, ഇതും പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ, 100 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 9 എന്ന് എഴുതാം. അതും പോസിബിൾ ആണ്, അതും കറക്റ്റ് ആണ്.
100 ഇൻറ്റു 10⁻⁹ എന്ന് എഴുതാം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതായത് ഈ 2 സീറോസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ -1 ഇൻറ്റു 10⁻⁷ തന്നെയായി അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 നാനോ ഫാരഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. 100 നാനോ ഫാരഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 10⁻⁶ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ആണെന്ന് അറിയാം. വി നോ ദാറ്റ് 10⁻⁶ ഇസ് മൈക്രോ. സോ ഐ ആം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദിസ് 10⁻⁷. ദാറ്റ് ഈസ് 10⁻⁻1 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 അങ്ങനെയാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? 1 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1 ഇൻറ്റു 10⁻⁶. ഓക്കെ, ഇഫ് യു അഗൈൻ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ 10⁻1 ഇൻറ്റു 10⁻⁶ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ 10⁻⁷ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്തത്? ഈ 10⁻⁶ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ 10⁻⁶ ഡയറക്റ്റ് മൈക്രോ ആക്കി എഴുതും. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ? വി ഹാവ് 1 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 എത്രയാ? 0.1 അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ല? ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ലെറ്റർ കെ ഫോളോസ് ദ ഡിജിറ്റ്, ദെൻ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻ കിലോ പിക്കോ ഫാരഡ്. Okay, confusion ആവരുത്. If the letter K follows the digit, then the value will be in kilo picofarad. That means 10K means 10 kilo picofarad. K എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that means it is kilo picofarad. Okay, so 10K means 10 kilo picofarad. KPF. So what we can write is 10 into 10⁻³ into 10⁻⁻12 അല്ലേ? Okay, I'll clear this. കിലോ മൈക്രോ ഫാരഡ് വരൂല? കിലോ മൈക്രോ ഫാരഡും വരും. അല്ല, ഇതിലിപ്പോ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓക്കെ സോറി അത് വരില്ല. 10 ഇൻറ്റു അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറയാം. ഓക്കെ, 10 ഇൻറ്റു 10⁻³ ഇൻറ്റു 10⁻⁻12. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ 10 ഇൻറ്റു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര വരിക? 3 ഇൻറ്റു 10⁻⁻12 10⁻⁹ അല്ലേ? So if you want it to convert into micro, അതായത് 10 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി എഴുതണം. 10⁻⁻3 ഇൻറ്റു 10⁻⁻6. സോ 10 ഇൻറ്റു 10⁻⁻3 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 0.01 in 0.01 മൈക്രോ ഫാരഡ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. മൈക്രോ ഫാരഡ് വരില്ലേ എന്ന് അല്ലേ? സോ നോർമലി നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ട് എവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് വി യൂസ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ ഹാസ് വാല്യൂ ഇൻ ദ മൈക്രോ ഫാരഡ് റേഞ്ച്. വാല്യൂ ഉള്ളത് മൈക്രോ ഫാരഡ് റേഞ്ചിലാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പം കിലോ മൈക്രോ ഫാരഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോന്റെ 10⁻⁻6ഉം കിലോന്റെ 10⁻³ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മില്ലി ഫാരഡ് റേഞ്ചിലേ വരും. ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ വി ആർ യൂസിങ് ഈസ് ഇൻ ദ മൈക്രോ ഫാരഡ് റേഞ്ച് ആൻഡ് ദർ ആർ കപ്പാസിറ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ഫാരഡ് റേഞ്ച്. ഫാരഡ് റേഞ്ചിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബാറ്ററി. ബാറ്ററിക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? നേരത്തെ ചോദിച്ച ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ ചോദിച്ചത് 10 കിലോ മൈക്രോ ഫാരഡ് റേഞ്ചിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ?
അതല്ലേ ചോദിച്ചത്? ആ ഓക്കെ, അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൈക്രോ ഫാരഡ് റേഞ്ച് കിലോ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ 10⁻⁻6 × 10⁻³ എന്നുള്ളൊരു ഫോമിൽ വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് 10⁻⁻3. 10⁻⁻6 × 10⁻³ ദാറ്റ് ഈസ് 10⁻⁻3. അതൊരു മില്ലി ഫാരഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ്. സാധാരണ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കുള്ളതെല്ലാം മൈക്രോ ഫാരഡ് റേഞ്ചിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസും പിന്നീട് ഫാരഡ് റേഞ്ചിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസും ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഫാരഡ് റേഞ്ചിലുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ ബാറ്ററി ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സാധാരണ ചാർജ് സ്റ്റോറേജ് എലമെന്റ് ആയിട്ടും. ബാക്കിയുള്ളത് സർക്യൂട്ടുകളിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ വാല്യൂവിന്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. സോ 10K എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിലോ പിക്കോ ഫാരഡിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഹൃദിക് അല്ലേ ചോദിച്ചതല്ലേ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ആയി. Okay, next, if the letter N or M, the value will be in that much nanofarad or microfarad respectively. Okay, K ന് പകരം N or M ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെ, നാനോ പിക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല, നാനോ ഫാരഡ് ഓർ മൈക്രോ ഫാരഡ്. So if the letter N or M follows 2 digits, then its value is in that much nanofarad or in microfarad. And the last point, if the letter N, M or K is between two numerical or numeral, the value of capacitance will be obtained by putting a decimal in the place of letter and multiplying by a factor nanofarad, microfarad and kilopicofarad respectively. That means if you have a value in this form 4K7, that means the letter is in between. Then what you have to do is, in the place of the letter you put one dot, that is 4.7, then that much kilo picofarad. If it is K, okay, if it is 4N7, again you do the same procedure like a decimal in place of letter, in place of N, that is 4.7, then it is not nano picofarad, it is actually nanofarad. If it is 4M7, again you do the same procedure 4.7 MF. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ എത്ര റൂള് പഠിച്ചു? ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് റൂൾ എന്തായിരുന്നു? ഇഫ് ദ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ഓൺ ദ കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, then its value is that much picofarad. അല്ലേ, 10 ആണെങ്കിൽ 10 picofarad. If the value is less than 1, the value is that much microfarad. That was the first rule. Then the second rule, if there are 3 digits, the third digit corresponds to number of 0 to be put after first 2 digits. 3 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 2-ന് ശേഷമുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സീറോനെയാണ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. then you have to do some calculation. ഈ ഒരു റൂളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക. നോർമലി 104 and 103 will be asked. 103-ഉം 104-ഉം ആസ്ക് ചെയ്യും. Then if the letter K follows the digit, its value is that much kilo picofarad. Kക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണത്, കിലോ പിക്കോഫാരഡ്. If N or M is followed, its value is that much nanofarad or that much microfarad. And the final point is, if the letter N, M or K is between two numerals, so instead of that letter you put one dot and it is that much. If it is K, that is K picofarad. If it is N, that much nanofarad. If it is M, that much microfarad. Yes, Sarang Sandosh raised the hand. Sarang, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് റൂൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാരോ? ലാസ്റ്റ് റൂൾ, ഓക്കെ.
റൂള് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തരും. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ 2n2 എന്നാണ് കപ്പാസിറ്ററിൽ എഴുതിയ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെയുള്ള റൂള് വെച്ചൊന്നും നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ അങ്ങനെ നടുവിൽ ലെറ്റർ വരുന്ന ഒരു റൂള് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഒരു ലെറ്റർ 2 ഡിജിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ ലെറ്ററിന്റെ പൊസിഷനിൽ നമ്മളൊരു ഡോട്ട് ഇടുക. ദാറ്റ് ഈസ് 2.2 അല്ലെ. ആ ലെറ്ററിന്റെ പൊസിഷനിൽ എന്തായി, എന്നുള്ളടക്കി എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഡോട്ട് ഇട്ടു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2.2. ഇനി ദാറ്റ് മച്ച് n ആണെങ്കിൽ നാനോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതുക, m ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതുക, k ആണെങ്കിൽ കിലോ പിക്കോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതുക. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? എവിടെയാണോ ലെറ്റർ ഉള്ളത് അവിടെ ഡോട്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് അതേതാ ലെറ്റർ എന്ന് നോക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് n ആണെങ്കിൽ നാനോ ഫാരഡ്, m ആണെങ്കിൽ മൈക്രോ ഫാരഡ്, അതുപോലെ തന്നെ k ആണെങ്കിൽ കിലോ പിക്കോ ഫാരഡ്. നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട, ഈ റൂളെല്ലാം വെച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. സോ വി ഗോട്ട് എ കപ്പാസിറ്റർ. ഓൺ ദാറ്റ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ 472. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ 472 മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ടോളറൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ 472. ടോളറൻസ് നോക്കണ്ട. ഇപ്പം 472 എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് റൂളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പഠിച്ചതിൽ? ത്രീ ഡിജിറ്റ് വരുന്ന റൂളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് 4, സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് 7 ആൻഡ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് 0, ദാറ്റ് ഈസ് 10⁻². അല്ലേ? ഫോർത്ത് ഡിജിറ്റ് ടോളറൻസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ട, അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കെൻ്റെയും ജെൻ്റെയും മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, അത് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ. കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോളറൻസ് ±10 ആണ്. ഈ ടേബിൾ ഫുള്ള് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അങ്ങനെ ജെൻ്റെയും കെൻ്റെയും മാത്രം പഠിക്കുക, ±10%. ഓക്കെ, അത്രയും എന്താണ് വരിക? നമ്മൾ റൂളിൽ എന്തും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്, പിക്ക് ഓഫ് ഫാരഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മച്ച് പിക്ക് ഓഫ് ഫാരഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം. So you can see this 4, 7, then number of 0 is 2, 4700, that much picofarad ±10%. Again നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാം. 4.7 നാനോ ഫാരഡ് ആണ് ഇത് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 4700 എങ്ങനെ എഴുതാം? 4.7 × 10⁻³ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. പിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻12 ആണ്. സോ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ 4.7 × 10⁻⁻9 will come. So it is 10⁻⁻9 is nothing but nano. So 4.7 nano farad. We will see another example. 331. So how to write 331? What is the value of capacitance? 331 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് വരിക? ഫസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാല്യൂ ആണ്. സോ 33 you can write, and the third digit is number of 0 and its value is in picofarad. So picofarad, and you can see that tolerance is J, that is ±5%. ഓക്കെ, ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, അത്ര മതി അല്ലെ? 330 പിക്കോ ഫാരഡ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ പിക്കോ ഫാരഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മുടെ റൂളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ റൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് ദർ ആർ 3 ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ നമ്പർ, ദ തേർഡ് ഡിജിറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് 0 ടു ബി പുട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻ പിക്കോ ഫാരഡ്. ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിലാണ്? പിക്കോ ഫാരഡിലാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. 103 അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 103K ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് എത്രയാണ് വരിക? പറഞ്ഞ 10⁻³ 100. ഓക്കെ, 10 × 10⁻³ അത്രയും എത്രയാണ്? പിക്കോ ഫാരഡ് അല്ലേ? പിക്കോ ഫാരഡ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. K എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോളറൻസ് എത്ര വരിക? ±10%. Okay, now if you multiply this one,
എത്രയാ വരിക? ഒന്നെങ്കിൽ 10 നാനോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. 0.1 മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം. കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ അവിടെ? അതായത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 10 into 10⁻³ into 10⁻⁻12 ആണ് വരിക അല്ലേ? സോ ഇഫ് യു മൾട്ടിപ്ലൈ 10⁻³ and 10⁻12 you will get 10 into എന്താ വരിക? 10⁻⁹. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം, 10 നാനോ ഫാരഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അല്ലേ? ഈ 10 നാനോ ഫാരഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എത്രയാണ്? 10 into 10⁻⁹ ആണ് അല്ലേ? അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം, 10 into 10⁻⁶ into 10⁻³ എന്ന് എഴുതാലോ. 10⁻⁶ into 10⁻³ എന്ന് പറയുന്നത് 10⁻⁹ ആണ്. സോ 10⁻⁶ എന്നുള്ളത് മൈക്രോ ആണ്. 10 into 10⁻³ that is 10 divided by 1000. 0യും 0യും ക്യാൻസൽ ആവും. 1 divided by 100 അത് എത്രയാണ്? 0.01 ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 5th hour വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തയാ? അറ്റൻഡൻസ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ.